যান, চলে যান, চলে যান। Good afternoon, dear learners. Today is the second day of the 7-day workshop on research methodology in social sciences. Yesterday, the course was inaugurated in a packed hall filled with students, research scholars, and faculty, eminent dignitaries, the Honorable Director, the Guest-in-Chief, and the Guest of Honor. In the inaugural session, the speakers, through their speech, have set the tone and set the ball rolling for the 7-day workshop course. 7-day workshop on research methodology in social sciences. And the first speaker, Professor Manimu Mujumdar, has taught you the aspects of the theoretical and conceptual framework of social science research. And we hope that you all have enjoyed and liked her class. Today, we will be presenting before you Professor Dr. Ashraful Islam Lashkar, Assistant Professor, Department of Political Science, Krishnanagar Government College, Krishnanagar. May I request sir to please come on the dais and take his seat. Thank you. Please give a big hand for Dr. Ashraful Islam Lashkar. Actually, as we have seen in the flyer of this 7-day workshop on research methodology, that today's class was scheduled to be taken by Dr. Shwadul Nag, former professor of history, Assam Central University. But day before yesterday, his father passed away, and so he could not come. And so within a short period of time, our convener, Dr. Sheikh Mahidul Rahman, arranged the speaker, and we are very indebted to sir that he has given consent to teach you within a very short period. Now I shall not speak much. More people will come in the due course, so more students will come, they are on their way. So I shall in brief introduce the speaker of today's class to you. Dr. Ashraful Islam Lashkar has completed his MA in Political Science from Assam University, Silchar. He has done his PhD from Assam University, Silchar. He is probably working as an he is presently working as an assistant professor in Pol Science in Krishnanagar Government College. Now I shall mention a few of his research articles. He has authored many research articles. Some of his works are Swadesh versus the Mad World, Interplay of Culture and Globalization, publisher Rathshin, London. Research on Violence Against Women, Theoretical Perspective, published in Review of Research Journal, Muslim Women and Personal Laws, and Human Rights and United Nations, etc. So this is in brief a short description about the speaker, introduction I should say of the speaker. Now, without much ado, I shall request the speaker to please begin his talk. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon to all of you. Thank you. স্যার মাইক ছাড়াও বলতে পারবো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা।
হয়ে যাবে, আমাদের অডিয়েন্স তো কম আছে, হয়ে যাবে। Thank you Center for Historical Studies and thank you my friend Moidul Rahman for inviting me to deliver a lecture on the topic steps of research proposal or how to write research proposal or how to write project proposal. দুদিন থেকে আমার শরীরটাও ঠিকঠাক না, অসুস্থ। মধুর বললো আশরাফুল তুমি এসো, আমরা একসাথে পিএইচডি করেছি আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর। কালকে অবধি আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো আসতে পারবো না, যাই হোক একটু আরাম পেয়েছি, আসলাম। আর আজকে আমি ডিসকাস করবো স্টেপস অফ রিসার্চ প্রপোজাল পার্টিকুলারলি ইন সোশিয়াল সায়েন্সেস। তো আমি চাই, আই এম নট হেয়ার টু টিচ ইউ, আই এম অলসো এ লার্নার। আর আমিও শিখবো আপনাদের কাছ থেকে, আমি যা জানি আপনাদেরকে কনভে করব। আর আপনারা একটু যদি আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলেন, মানে আপনারা কোন কোন ডিসিপ্লিন থেকে বা সাবজেক্ট থেকে, তাহলে সুবিধা হবে আমার ডিসকাশনটা করতে। স্যার আপনি হিস্ট্রি আপনি হিস্ট্রি, হ্যাঁ আপনারা দুজন হিস্ট্রি পলিটিক্যাল সায়েন্স পলিটিক্যাল সায়েন্স, আপনারা পলিটিক্যাল সায়েন্স History. হিস্ট্রি, পলিটিক্যাল সায়েন্স Political science. আপনি History. হিস্ট্রি, Political science. ইংলিশ লিটারেচার আচ্ছা হিস্ট্রি আপনি Political science. হিস্ট্রি, আচ্ছা মইদুল। আচ্ছা, তো বিফোর গোয়িং টু ডিসকাস দ্য স্টেপস অফ রিসার্চ প্রপোজাল, আমরা ব্রিফলি একটু জেনে নিই হোয়াট ডু উই মিন বাই রিসার্চ। রিসার্চ বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা দ্য ভেরি টার্ম রিসার্চেও আমরা পেয়ে থাকি রি অ্যান্ড সার্চ। রি মানে হলো এগেইন অ্যান্ড সার্চ মিনস টু ফাইন্ড আউট। তো রিসার্চ মিনস টু সার্চ এগেইন অ্যান্ড এগেইন, টু সার্চ সামথিং এগেইন অ্যান্ড এগেইন। বারবার আমরা কোনো কিছু খুঁজ নেব। ফর হোয়াট? টু ফাইন্ড আউট দ্য ট্রুথ। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও অনেক অ্যাক্টিভিটি করে থাকি, and these activities may not be in a very systematic manner. Research is nothing but doing something in a systematic way. তাই তো বারবার কোনো একটা জিনিসকে খোঁজ নেওয়া, সন্ধান করা, কিসের জন্য? টু ফাইন্ড আউট দ্য সলিউশন। একটা প্রবলেম আমরা স্টাডি করব এবং সেটার একটা সলিউশন আমরা বের করার চেষ্টা করব। বলা হচ্ছে যে রিসার্চের শেষে আমরা জেনারেলাইজেশন, সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করা। বাট দেয়ার ইজ এ ডিবেট ওয়েদার ইন সোশিয়াল সায়েন্স রিসার্চ জেনারেলাইজেশন ইজ পসিবল অর নট। সাপোজ someone is doing research or someone has done research on the political participation of women in Kolkata, এবং পরে উনি জেনারেলাইজ করলেন যে women those who are more educated তাদের পার্টিসিপেশনটা বেশি। বাট দিস মে নট বি দ্য সেম কেস উইথ দ্য women of Assam regarding their political participation. তো সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চে আমিও যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ন্যাচারাল সায়েন্সের মতো জেনারেলাইজেশন করাটা সম্ভব হয় না। এবং সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চে আমরা ইভেন একটা সেম টপিকের উপরও আমরা বারবার রিসার্চ করতে পারি। সেম টপিকের উপর এগেইন অ্যান্ড এগেইন আমরা রিসার্চ করতে পারি। তো সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চে আমরা কি করি? খুব সাবধানে আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চটা করতে হয়। ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস উই ক্যান কন্ডাক্ট কন্ট্রোলড এক্সপেরিমেন্টেশন, বাট দিস ইজ নট পসিবল ইন সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ। আমরা কখনো কন্ট্রোলড এক্সপেরিমেন্টেশন করতে পারবো না। আমরা যদি বুডাস বিহেভিয়ার জানতে চাই, এর আগের দিন সন্ধ্যেবেলা গিয়ে যদি আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করি রিগার্ডিং হিজ অর হার বুটিং বিহেভিয়ার, পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ওনার বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। ইট ইজ নট কন্ট্রোলড এক্সপেরিমেন্টেশন আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সে পসিবল না। এজন্য টু মি ডুইং রিসার্চ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস ইজ মোর ডিফিকাল্ট দ্যান ডুইং রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস। ন্যাচারাল সায়েন্সে 4 ওয়ালের একটা রুমের মধ্যে থেকে বসে আমি রিসার্চ করতে পারি। বাট ফর আস, আমার ল্যাবরেটরি কি? হোয়াট ইজ আওয়ার ল্যাবরেটরি? আওয়ার ল্যাবরেটরি ইজ আ সোসাইটি। সমাজ হলো আমাদের ল্যাবরেটরি। পিপুল আর আওয়ার ল্যাব। উই আর স্টাডিং হিউম্যান বিহেভিয়ার। এখানে বায়াসনেস, সাবজেক্টিভিটি আসার অনেক চান্স থাকে, বিকজ আই এম হিউম্যান বিইং অ্যান্ড আই এম ডুইং রিসার্চ অন হিউম্যান বিইং। সেখানে সাবজেক্টিভিটি আসার অনেক চান্স থাকে। যাই হোক, আমরা এই জিনিসগুলো এত ডিটেলস ডিসকাস করতে যাচ্ছি না, একদম টপিকে আমি চলে আসছি। যে স্টেপস অফ রিসার্চ প্রপোজাল। রিসার্চ প্রপোজাল খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। রিসার্চ প্রপোজাল ডিটারমাইন করবে তোমার কোয়ালিটি অফ রিসার্চ,
whether I am aware of different methods, tools, or techniques of research, whether I am aware of the theories or models or terms associated with my study. মঞ্জুর একটু আসো না। আচ্ছা, সো হোয়াট ইজ রিসার্চ প্রপোজাল? রিসার্চ প্রপোজাল হলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি রিসার্চ করার আগে আমাদেরকে কিভাবে আমি রিসার্চ করব, এই যে দেয়ার আর থ্রি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ রিসার্চ প্রপোজাল, অথবা পুরো রিসার্চ প্রসেসেই কিন্তু আমাদের তিনটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখতে হবে: হোয়াট টু স্টাডি, ওয়াই টু স্টাডি, অ্যান্ড হাউ টু স্টাডি। হোয়াট টু স্টাডি, দ্যাট মিনস আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য প্রবলেম। আমাদের অনেক সময় বাইবাতে যখন পিএইচডি ডিফেন্স হয়, পিএইচডি বাইবা বয়স হয়, তখন জিজ্ঞাসা করে হোয়াট ইজ ইয়োর প্রবলেম, হোয়াট ইজ ইয়োর প্রবলেম অফ দ্য স্টাডি। হিয়ার প্রবলেম মানে এই সাধারণ অসুবিধাগুলো নয়। প্রবলেম বলতে আমরা রিসার্চের ক্ষেত্রে কি বুঝি? টাইটেল অফ মাই স্টাডি। প্রবলেম হলো রিসার্চ কোয়েশ্চনস দ্যাট হ্যাজ বিন অ্যাড্রেসড, রিসার্চ কোয়েশ্চনসগুলো যেটা সলিউশন আমি বের করার চেষ্টা করছি। আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য প্রবলেম হলো আমাদের প্রথম স্টেপ। এবার আইডেন্টিফিকেশন অফ প্রবলেম আমি কিভাবে করব? আমাকে কিন্তু আস্তে আস্তে ন্যারো ডাউন করে আসতে হবে স্পেসিফিকে। যে কোনো একজন কেউ বলেন যারা এখনো রিসার্চে যাননি, কোন এরিয়ার উপর মানে আপনি রিসার্চ করতে যাচ্ছেন? আপনি বলেছিলেন পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়তে ইচ্ছুক, ইউ আর ইন্টারেস্টেড টু পারসিউ রিসার্চ ইন পলিটিক্যাল সায়েন্স। কোন বিষয়ের উপর আপনি করতে যাচ্ছেন? ব্রয়ডার বলুন, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনের উপর। তো উনার কাছে উনি প্রবলেম প্রথম উনি ব্রয়ডার প্রবলেমটা উনি আইডেন্টিফাই করলেন, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন। এবার ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন বলেই তো কোনো রিসার্চ হবে না, আমাকে আস্তে আস্তে ন্যারো ডাউন করতে হবে। ন্যারো ডাউন করে করে আমাকে কি করতে হবে? স্পেসিফিক প্রবলেমে আসতে হবে। বিকজ ইট ইজ নট পসিবল ফর মি টু conduct a research on a very big area or on a very big team or যেটা সম্ভব না, ডিউ টু বাজেট, ডিউ টু ফাইন্যান্স, ডিউ টু টাইম টেবল, পসিবল না। এবার আপনি যেটা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনে রিসার্চ করতে যাচ্ছেন, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনের কোন অ্যাসপেক্টটা করতে চাচ্ছেন আপনি? Particularly in the context of labor laws. Labor laws, এবার labor laws from the perspective of international relations, উনি মোটামুটি একটা স্পেসিফিক এরিয়াতে চলে আসলেন। ঠিক আছে, এর জন্য বলা হচ্ছে হোয়ার দেয়ার ইজ নো প্রবলেম দেয়ার ইজ নো রিসার্চ। যদি প্রবলেম কিছু থাকে না তাহলে আমাদের রিসার্চের কোনো দরকার নেই। এবার প্রথম আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে ব্রয়ডার এরিয়া। সাপোজ আমি কেউ জেন্ডারের উপর কোনো রিসার্চ করতে চায়। ফর এক্সাম্পল, আমি রিসার্চ করেছিলাম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন ইন ইন্ডিয়া। ইটস এ জেন্ডার রিলেটেড স্টাডি। প্রথম আমাকে উইমেন রিলেটেড ব্রয়ডার এরিয়াগুলো দেখতে হবে, তারপর আমাকে ন্যারো ডাউন করে করে স্পেসিফিক এরিয়াতে আসতে পারবে। তো হোয়াট টু স্টাডি কি ইন্ডিকেট করছে? আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য প্রবলেম, অথবা আমার টাইটেলে স্পেসিফিক করে করে আমি টাইটেলে চলে আসবো। দেন নেক্সট স্টেপ আমার কি হবে? হোয়াই টু স্টাডি। আমি তো আইডেন্টিফাই করলাম প্রবলেমটা, I have already selected the problem, that means research topic. Now why I am conducting research on this particular issue? কেন আমি করছি? এখানে আমার আসছে সিগনিফিকেন্স অফ দ্য স্টাডি, রেলিভেন্স অফ দ্য স্টাডি, রেশনাল অফ দ্য স্টাডি। কেউ কেউ এটাকে সিগনিফিকেন্স অফ দ্য স্টাডি বলে প্রপোজালে দিয়ে থাকেন, বা থেসিসে দিয়ে থাকেন, বা প্রজেক্টে দিয়ে থাকেন। কেউ এটাকে রেলিভেন্স বলে দিয়ে থাকেন, কেউ এটাকে রেশনাল অফ দ্য স্টাডি বলে দিয়ে থাকেন। প্রবলেম তো রয়েছে, অনেক প্রবলেম রয়েছে, বাট আমি যে ইস্যুটা সিলেক্ট করলাম, হোয়াই দিস স্টাডি ইজ ইম্পর্টেন্ট। এবার এটার উপর আমি প্রপোজাল তৈরি করলাম, আমাকে গ্রান্ট মানে আমার প্রপোজালের কি কোয়ালিটি রয়েছে আমাকে গ্রান্ট প্রোভাইড করা হবে, অথবা আমার রিসার্চ প্রপোজালটা অ্যাকসেপ্ট করা হবে ফর পিএইচডি অর ফর এমফিল অর ফর মাস্টার ডিগ্রি ডিজার্টেশন। এখানে আমাদেরকে দেখতে হবে হোয়াই টু স্টাডি, কেন আমরা এই টপিকের উপর রিসার্চ করতে যাচ্ছি, অ্যান্ড হাউ টু স্টাডি। হয়ে গেল আমাদের কিসের উপর আমি রিসার্চ করব, কেন আমি এই বিষয়ের উপর রিসার্চ করতে যাচ্ছি, এবং সেই রিসার্চটা কিভাবে করব রিসার্চটা।
হাউ টু স্টাডিতে আসছে আমাদের মেথোডোলজি, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইন রিসার্চ। আমাকে জানতে হবে আমি কি মেথড ইউজ করছি, আমি কি টুলস ইউজ করছি, আমি কি স্যাম্পলিং ডিজাইন আমি ব্যবহার করেছি আমার রিসার্চে বা ব্যবহার করব। প্রপোজাল বলতে আমরা করব, হ্যাঁ। আমাকে মেথডস অফ ডাটা কালেকশন অথবা টুলস অফ ডাটা কালেকশন, টাইপস অফ ডাটা, বিভিন্ন ধরনের ডেটা রয়েছে, প্রাইমারি ডাটা, সেকেন্ডারি ডাটা, অ্যানালাইসিস অফ ডাটা। আমি যখন অ্যাকচুয়াল রিসার্চ করব, দেন হাউ আই উইল অ্যানালাইজ মাই ডেটা, আমি কিভাবে ডেটাগুলো অ্যানালাইজ করব, ওয়েদার বাই টেবুলেশন, ওয়েদার ইট ইজ টেক্সচুয়াল অ্যানালাইসিস, ওয়েদার আই উইল ইউজ SPSS, আমরা সোশ্যাল সায়েন্সে যেটা ইউজ করে থাকি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্যাকেজ ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ। তো আমাকে এই জিনিসগুলো জানতে হবে। রিসার্চ প্রপোজাল হোক, পুরো PhD রিসার্চ ওয়ার্কই হোক আমাদেরকে, অথবা যে কোনো ধরনের রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি হোক, সিস্টেমেটিক অ্যাক্টিভিটি যেটাই হোক, আমাদেরকে এই তিনটা জিনিস সবসময় মনে রাখতে হবে। আমার বাংলাটা বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার আমরা কি করলাম, প্রথম আইডেন্টিফিকেশন অফ দা করলাম, টাইটেল সিলেক্ট করে নিলাম। টাইটেল ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসপেক্ট অফ এনি রিসার্চ। এবার আমার টাইটেল কি হতে হবে, should not be ambiguous, should be able to reflect research problem as well as some of the goals and objectives and also methods of study. এবার আমরা অনেক রিসার্চে দেখতে পাই রিসার্চ টাইটেলটা 2 লাইনের 3 লাইনের হয়ে যাচ্ছে। ইট শুড নট বি টু লং, খুব বেশি লম্বা হলে সেটা দেখতেও খারাপ লাগে, জিনিসটা সুন্দর হয় না। আইডিয়ালি কি হতে হবে, ক্লিয়ার হতে হবে। আমি যা ভেরিয়েবল ইউজ করছি, দ্যাট দ্য terms or concepts or variables that I am using should be very clear. কারণ আমার অডিয়েন্স তারা রিসার্চারও না হতে পারে, they may not be expert in this area, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হলো I am a social researcher, আমি সোশ্যাল রিসার্চ করছি ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য সোসাইটি, ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য সোসাইটি। আমার অডিয়েন্স সে এত রিসার্চের নলেজ নাও থাকতে পারে, তাই রিসার্চ টাইটেল সবসময় সহজ, ক্লিয়ার, স্পেসিফিক হওয়া উচিত, ভেরিয়েবল ক্লিয়ার হওয়া উচিত, এবং রিসার্চ টাইটেলের মধ্যেই যাহাতে আমার অবজেক্টিভস অফ দ্য রিসার্চ যাহাতে আমি পেয়ে থাকি, এবং যদি সম্ভব হয় যে আমি কি মেথড ইউজ করছি আমার রিসার্চে। দেয়ার আর ডিফারেন্ট মেথডস অফ রিসার্চ, হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ, ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ, কেস স্টাডি রিসার্চ, কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ, মাস কমিউনিকেশনে কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস, ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস। দেয়ার আর ডিফারেন্ট মেথডস অফ রিসার্চ। বেসড অন মাই রিসার্চ স্টাডি আমি কি রিসার্চ মেথড ইউজ করছি, ইফ ইট ইজ পসিবল, তাহলে আমাদের রিসার্চ টাইটেলে দেওয়াটা উচিত। যেমন একটা এক্সাম্পল, রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্টেরিওটাইপস ইন প্রিন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কলন এ কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস অফ টাইমস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য হিন্দু। এবার আমি রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্টেরিওটাইপস অবজেক্টিভটা যে কোনো কেউ পড়লে বুঝে যাবে যে এখানে ওই রিসার্চারের উদ্দেশ্যটা কি। আর আমার এখানে আমি কি মেথড ইউজ করছি, কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস আমি ইউজ করছি, এবং আবার এটা একটা কম্পারেটিভও হয়ে যেতে পারে টাইমস অফ ইন্ডিয়া এবং দ্য হিন্দু। কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস, হ্যাঁ, এবং সেটা আমি করছি দুটোই নিউজ পেপারের উপর, দ্য হিন্দু অ্যান্ড টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। এবার সাপোজ যে কোনো একটা টপিক, আমি যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন, এটাই অনেক বড় ইস্যু, ব্রডার এরিয়া, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন কলন এ স্টাডি ইন কলকাতা অথবা এ স্টাডি ইন কৃষ্ণনগর, এইভাবে দিতে পারি। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপর আমি কাজ করছি এগেইনস্ট উইমেন, এরিয়াটা কোন জায়গায় করছি, কৃষ্ণনগরে অথবা কলকাতায়। এবার রিসার্চে আমি যদি কেউ দিতে না পারে মেথডস, যদি উল্লেখ না করতে পারে, তাহলে রিসার্চ প্রপোজালের অথবা রিসার্চের একটা স্টেপ রয়েছে যেটা আমরা সাধারণভাবে মেথোডোলজি পোর্শনে দেখাই, ডিলিমিটেশন অফ দ্য স্টাডি। ডিলিমিটেশন বলতে আমরা কি বুঝি, ডিলিমিটেশন, ডিলিমিট করা মানে, বলুন তো কেউ একজন, মানে আমরা ব্রডার থেকে একদম ছোট করে করে ন্যারো করে করে স্পেসিফিকে চলে আসা, বিকজ আমাদের সম্ভব না সব এরিয়াগুলো স্টাডি করা। এবার যদি আমি টাইটেলে দিয়ে দিই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন কলন এ স্টাডি ইন কৃষ্ণনগর অর এ স্টাডি ইন কলকাতা, এবার এ স্টাডি বলেছি, কি ধরনের স্টাডি, কি মেথড ইউজ করবো আমি টাইটেলে বলতে পারিনি, কিন্তু আমি ডিলিমিটেশন অফ দ্য স্টাডিতে এসে আমি সেটা বলতে পারি।
কেস স্টাডি হতে পারে, পপুলেশন বেসড হতে পারে, ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ হতে পারে, হিস্টোরিক্যালও হতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে সেটা আমরা ডিলিমিটেশনে করতে পারি। তাই আমাদেরকে সবসময় টাইটেলে এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। ইট শুড বি ভেরি ক্লিয়ার, শুড বি স্পেসিফিক, রিসার্চের গোল অথবা অবজেক্টিভ যাহাতে টাইটেলে বোঝা যায়, এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এটা একটা এক্সাম্পল, আপনারা এর চেয়ে আরও বেটার টাইটেল তৈরি করতে পারবেন আমি আশা করি। আচ্ছা, তারপর আমরা জেনারেলি কি পেয়ে থাকি, একটা ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন অথবা স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম। কেউ শুধু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে থাকেন, স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম দেন না। এখানে কোনো অসুবিধা নেই, ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যেই স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম উল্লেখ করা যায়, অথবা প্রথম আমরা ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন দিলাম, তারপরে আমরা স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম। এবার স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম জিনিসটা কি? এই যে আমি প্রথম আইডেন্টিফিকেশন, আই হ্যাভ অলরেডি আইডেন্টিফাইড দ্য প্রবলেম। এবার স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেমে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হয়, ইভেন আমি যখন রিসার্চ করছিলাম, মানে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম, রিসার্চ কোয়েশ্চন রিপিট হয়ে যাচ্ছে, মানে আমি বুঝতে পারছি না আমি কিভাবে এক্স্যাক্টলি স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম বলতে, মানে আমি কি লিখতে চাচ্ছি। আমার তখন এতটুকু মানে আমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারিনি, কিন্তু যত এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, অনেক সিনিয়র স্যারদের সাথে দেখাশোনা করেছি, ওদের সাথে ডিসকাস করেছি, আস্তে আস্তে আমাদের আইডিয়া হয়েছে। এইভাবে আমরা ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ডিসকাস করি, আপনি আমার কাছ থেকে কিছু শুনবেন, আপনাদের কাছ থেকে আমি কিছু শুনলাম, এইভাবে তো আমরা শিখি। স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেমে কি হয়? স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম আর সামটাইমস কল্ড রিসার্চ কোয়েশ্চনস। স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম রিসার্চ কোয়েশ্চনের মতোই, রিসার্চ কোয়েশ্চনগুলাই আলটিমেটলি স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম। কিন্তু যখন আমরা স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম লিখব, চারটা জিনিস আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সবসময়। সেই চারটা জিনিস কি কি হলো খেয়াল রাখবেন। হোয়াট ডু উই নো অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম। এখানে প্রবলেম বলতে সিম্পল ভাষায় টাইটেল, মানে আমার রিসার্চ টপিক। হোয়াট ডু উই নো অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম, প্রবলেম সম্বন্ধে আমি কি কি জানি, অলরেডি আমার জানা রয়েছে। এখানে আমি কি করবো, সাপোজ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেনের উপর কেউ কাজ করছে, তাহলে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এটা তো ইটস এ গ্লোবাল প্রবলেম। আমি ইন্টারন্যাশনালি from the at the international level the domestic violence women are victims of domestic violence, কিছু আমি স্ট্যাটিস্টিক্স, কিছু রিপোর্ট আমি সাইট করতে পারবো এখানে। এট দ্য ন্যাশনাল লেভেলে আসলাম, ইন্ডিয়াতে এনসিআরবি ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো অথবা এনএফএইচএস ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে, সেখান থেকে আমি কিছুটা তথ্য দিতে পারবো। আমি যেটা জানি অলরেডি ফ্রম মাই স্টাডি দিলাম, আমি তুলে ধরলাম সেগুলো, যেটা আমি অলরেডি জানি, হোয়াট উই অলরেডি নো। তারপরে আসবে আমার অ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চনে, হোয়াট আই ডু নট নো, আমি কি জানি না, অর্থাৎ আমি জানি না বলেই তো আমি রিসার্চ করতে যাচ্ছি। এখানে প্রবলেম রয়েছে বলে আমি সলিউশন বের করার চেষ্টা করছি, আমি জানি না। এট দ্য এন্ড অফ মাই রিসার্চ ওয়ার্ক আই উইল বি এবল টু নো, আমি তারপরে আমি জানতে পারবো। হ্যাঁ, যদি এটা কেউ হাইপোথিসিস তৈরি করে, তাহলে হাইপোথিসিস টেস্ট করা হবে, এটা যদি প্রুভড হতে পারে অথবা নাও হতে পারে। তাহলে এবার প্রথম স্টেপ হলো আমি যা যা জানি আমি সেটা লিখবো, এখানে আমি রিপোর্টস স্ট্যাটিস্টিক্স তুলে ধরবো। তারপর আমি অ্যাকচুয়াল প্রবলেমে আসবো, যেটা আমি জানি না এবং যেটা আমি মনে করি যে সেটার উপর রিসার্চ করা উচিত। এবার আমি ডোমেস্টিক প্রবলেমস ইন কলকাতা, এর আগে আমি এখানে দেখাবো যে কলকাতাতেও উইমেন আর ভিকটিমস অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, কিছু তথ্য আমি দিয়ে দেব। তারপর তো কলকাতা পসিবল না, একটা স্পেসিফিক রিজিয়ন আমি উল্লেখ করব, এবং সেটার উপর আমি 3 নম্বর স্টেপে আসবে why I am doing this। 3 নম্বর, আমি কেন এটার উপর কাজ করতে যাচ্ছি। 3 নম্বরে আমি একটি জাস্টিফিকেশন এখানে আমাকে দিতে হবে, কেন আমি কলকাতার উইমেনের উপর রিসার্চ করতে যাচ্ছি অন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। এখানে আমি অল্প সিগনিফিকেন্স মেনশন করব, এবং শেষে যদি পারা যায় স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেমের মধ্যেই আমরা কিছুটা মেথোডোলজি উল্লেখ করে দেব, কিভাবে আমি কাজ করব। সাপোজ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের যদি এক্সাম্পলটা আমরা ধরে নিই, তাহলে আমি দেখালাম ইন্টারন্যাশনালি মহিলারা কিভাবে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছে, কি হচ্ছে কিনা, সেটা স্ট্যাটিস্টিক্স তুলে ধরলাম ন্যাশনাল লেভেলেই, ন্যাশনাল, তারপর আমরা রিজিওনাল লেভেলে চলে আসলাম, এবং শেষে আমরা শেষ লাইনের স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেমে বললাম, thus it is in this background the present study is an attempt to understand the causes and consequences of domestic violence
এগেইনস্ট উইমেন ইন কলকাতা। এইভাবেই আমাদেরকে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম তুলে ধরতে হবে। বুঝা গেল স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম সবচেয়ে ডিফিকাল্ট কাজ, কিন্তু স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম রিসার্চ স্টাডিতে তুলে ধরা। এটা হলো আমাদের 2 নম্বর স্টেপ ইন প্রিপেয়ারিং রিসার্চ প্রপোজাল, ইন্ট্রোডাকশন অথবা স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম। এবার আমাদেরকে the third step of research proposal, the general steps হলো জাস্টিফিকেশন, রেলেভেন্স, সিগনিফিকেন্স অফ দ্য স্টাডি। কেউ এটাকে জাস্টিফিকেশন দিয়ে থাকেন, কেউ এটাকে রেলেভেন্স, কেউ সিগনিফিকেন্স অফ দ্য স্টাডি বলে থাকেন। এবার এখানে আমাকে দেখাতে হবে why this research is important in current scenario, কারেন্ট কনটেক্সটে আমার রিসার্চটা কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমাকে তুলে ধরতে হবে আমার এই জায়গাতে, এই স্টেপে আমাকে তুলে ধরতে হবে। Why this research need to be provided with funds or research should be or research should be accepted, আমাকে এমনভাবে লিখতে হবে যাহাতে ওরা ইমপ্রেসড হয়ে যায়, যারা এক্সপার্ট আমার প্রপোজাল দেখছে, না এটা সত্যি সত্যি ইটস এ জেনুইন ইস্যু, জেনুইন সোশ্যাল প্রবলেম, দিস প্রবলেম নিডস টু বি অ্যাড্রেসড, এবং যদি এটা প্রজেক্ট হয় তাহলে সেটাতে ফান্ড গ্রান্ট করা উচিত, এবং যদি সেটা একাডেমিক রিসার্চ হয় তাহলে ওকে চান্স দেওয়া উচিত। এত সুন্দর একটা টপিক নিয়ে রিসার্চ করতে যাচ্ছে, সেটা আমাকে ওনাকে ইমপ্রেস করাতে হবে। সেটা ইমপ্রেস করানো কিভাবে হবে সেটা ডিপেন্ড করবে আমি কিভাবে আমার প্রবলেমটাকে তুলে ধরতে পারলাম, জাস্টিফিকেশন দিলাম, রেশনাল দিলাম, এটার গুরুত্ব বুঝালাম যে না এটা আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে কারণ ইটস এ জেনুইন সোশ্যাল ইস্যু এবং এটার উপর রিসার্চ করা উচিত, অবশ্যই উচিত, সেটা আমাকে তুলে ধরতে হবে এই জায়গাতে। আর এই রিসার্চ করার এই রিসার্চ যদি আমাকে গ্রান্ট দেওয়া হয়, অ্যাকসেপ্ট করা হয়, তাহলে এই রিসার্চ কি এক্সিস্টিং নলেজে কি কন্ট্রিবিউশন করতে পারবে সেটা আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে। আচ্ছা, 4 নম্বর স্টেপ যেটা আমরা জেনারেলি রিসার্চ প্রপোজালে অথবা প্রজেক্ট প্রপোজালে লিখে থাকি সেটা হলো রিভিউ অফ লিটারেচার। এবার রিভিউ অফ লিটারেচারকে বলা হচ্ছে যে হার্ট অফ রিসার্চ। আমরা যখন প্রবলেম অথবা রিসার্চ টপিক সিলেক্ট করি, রিসার্চ টপিক আমরা কিভাবে সিলেক্ট করি? আমরা জেনারেলি আজকাল কি হয়, স্যার আমি পিএইচডি করব, এমফিল করব, একটা টপিক বলে দিন আমি রিসার্চ করব। এইভাবে কিন্তু রিসার্চ হয় না। রিসার্চ টপিক শুড বি আইডেন্টিফাই বাই দ্য রিসার্চার হিমসেলফ অর হারসেলফ। রিসার্চারকে নিজে রিসার্চ টপিক সিলেক্ট করতে হবে। যদি এখানে ওর ইন্টারেস্ট না থাকে সে কিভাবে রিসার্চ করবে? এর জন্য দেখা যায় যে পিএইচডি চলাকালীন মাঝপথে অনেকে পিএইচডি ছেড়ে চলে আসছে, কারণ ওর ইন্টারেস্টই নেই। আমি এই টপিকের উপর এটা ভালোবাসি না, আমি এই এরিয়াটা, আমাকে স্যার বলছেন স্যারের এরিয়া, স্যার স্পেশালাইজেশন এই এরিয়াতে, এক্সাম্পল বলছি আমি যে তুমি এই এরিয়ার উপর পিএইচডি করো, কিন্তু আমি কিছুই বুঝি না। এর জন্য আমরা সব সময় যখন রিসার্চ টপিক সিলেক্ট করব সেটা যেন আমাদের আমরা যেন ইন্টারেস্টেড থাকি এই টপিকের উপর রিসার্চ করার জন্য। এবার এই রিসার্চ টপিক আমরা কিভাবে সিলেক্ট করি? ঠিক আছে, একটা বাই কনসাল্টিং আওয়ার টিচার্স অথবা যারা এক্সপিরিয়েন্স রয়েছেন এই এরিয়াতে তাদের সাথে আমরা কথা বলবো, সেখান থেকেও আমরা ডিসকাস করে পেতে পারি। কিন্তু বেশিরভাগ আমরা পেয়ে থাকি রিভিউ অফ লিটারেচারের মাধ্যমে। উনি যখন বললেন যে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনাল লেবার লজ নিয়ে উনি রিসার্চ করতে যাচ্ছেন, এবার উনাকে কি করতে হবে? প্রথম কাজ উনার হলো রিভিউ অফ লিটারেচার করা। রিভিউ অফ লিটারেচার না বলে এটাকে বলতে হয় রিভিউ অফ রিলেটেড লিটারেচার, কারণ একদম সেম টপিকের সেম এরিয়ার উপর হয়তো রিসার্চ হয়নি, বাট রিলেটেড কোনো এরিয়ার উপর রিসার্চ হয়েছে, তাই বেটার টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড রিভিউ অফ রিলেটেড লিটারেচার। এবার এই টপিক রিলেটেড যখন আমি লিটারেচার, ইট মে বি বুকস, ইট মে বি রিসার্চ আর্টিকেলস, ইট মে বি গভর্নমেন্ট রিপোর্টস, ইট মে বি নিউজ পেপার আর্টিকেলস, আমরা কি করব? আমাদেরকে রিভিউ করতে হবে। কেন আমরা রিভিউ করি? তাহলে রিভিউ করার উদ্দেশ্যটা কি? হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ রিভিউ অফ লিটারেচার, অর হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ রিভিউ অফ লিটারেচার? কেউ একজন বলেন তো আমরা কেন রিসার্চের রিভিউটা করে থাকি? গ্যাপটা রাখার জন্য, যে আগের যে ওই সেম টপিকের উপর না হলেও কাছাকাছি যে এরিয়াগুলোর উপর কাজ হয়েছে সেখানে আমরা গ্যাপটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি, যে আমি যে রিসার্চটা করছি, যে রিসার্চটা হয়েছে তার গ্যাপটা কীভাবে আইডেন্টিফাই করবো, বা আমার আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য টাইটেল করবো সেই জিনিসটা জানার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট
purpose of doing review of literature is to find out the gaps of the study. কারণ যদিও আমি বলেছি যে সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চে সেম টপিকের উপরে বারবার রিসার্চ করা যায়, কারণ হিউম্যান বিহেভিয়ার ইজ চেঞ্জিং। হ্যাঁ, হিউম্যান বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে থাকে। আজকে ইভেন আজ যে আমি যা বলেছি কাল হয়তো অন্য কিছু বলে, আমার ওপিনিয়ন চেঞ্জ হতে পারে, আমার পার্সপেক্টিভ চেঞ্জ হতে পারে। যাই হোক, রিভিউ অফ লিটারেচারের একটা ইম্পর্টেন্ট পারপাস হলো, সবচেয়ে বড় পারপাস হলো উনি যেটা বলেছেন যে টু ফাইন্ড আউট দ্য গ্যাপস অফ দ্য স্টাডি। এটা একটা হলো পারপাস। আমি রিভিউ অফ লিটারেচার করবো গ্যাপস অফ দ্য স্টাডি। এর জন্য রিভিউ অফ লিটারেচার এটা মিডিলে না, অ্যাকচুয়ালি রিভিউ অফ লিটারেচার সবার আগে আমাদেরকে করতে হবে। সবার আগে আমাদেরকে রিসার্চ টাইটেল সিলেক্ট করার আগে আমাদেরকে রিভিউ অফ লিটারেচার করতে হবে, কারণ এই রিভিউ অফ লিটারেচার থেকেই আমি প্রবলেমকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো, আমি টাইটেলকে সিলেক্ট করতে পারবো। ঠিক আছে, একটা পারপাস টু ফাইন্ড আউট দ্য গ্যাপস অফ দ্য স্টাডি। তারপর কি হবে, রিভিউ অফ লিটারেচার আমরা কি করে থাকি, জেনারেলি আজকাল স্কলাররা কি করে, সামারি অফ দ্য ওয়ার্ক করে দেয়। বই একটা রিভিউ করলো, বইয়ের প্রিফেসে যা আছে প্রিফেসটাকে কপি পেস্ট করে বললো রিভিউ অফ লিটারেচার। দিস ইজ নট রিভিউ অফ লিটারেচার। রিভিউ অফ লিটারেচারে আমাদেরকে দেখতে হবে টাইটেলটা কি, কন্টেন্ট কি, এই রাইটার কি মেথোডোলজি ইউজ করেছেন, উনার বইয়ের বা আর্টিকেলের কি উদ্দেশ্য নিয়ে উনি কাজ করেছেন, whether there are any loopholes in his or her study, কোনো মেথোডোলজিক্যাল দুর্বলতা রয়েছে কিনা, কোনো থিওরিটিক্যাল দুর্বলতা রয়েছে কিনা, এই জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হয়। কিন্তু আজকাল আমরা কি করি, আমরা ঠিক আছে সেটা বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে, বিশেষ করে ইনস্টিটিউশনাল রিসার্চে, বাট জেনুইন রিভিউ অফ লিটারেচারে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে রিভিউ অফ লিটারেচার ডাজ নট মিন সামারি অফ দ্য লিটারেচার, কখনো না। আমাদেরকে রিভিউ অফ লিটারেচারের রাইট টাইটেল, মেথোডোলজি, অবজেক্টিভস, সেটাকে মানে ক্রিটিক্যালি আমাদের দেখতে হবে। আমরা ক্রিটিসাইজ করতে পারি, অথবা আমি রিভিউ অফ লিটারেচার পড়লাম, আমি দেখলাম রিসার্চার বিভিন্ন কনসেপ্ট ইউজ করেছেন, অথবা যদি আমি থিওরি রিভিউ করি, অথবা কোনো ওয়ার্কে যদি থিওরি উনি ইউজ করে থাকেন, অথবা মেথোডোলজি, অ্যান্ড ইফ দিস মেথোডোলজি fits in my study, then I can also adopt his methodology or her methodology. এটাতে কোনো ভুল নেই, কোনো দোষ নেই, আমি ওনার মেথোডোলজি অ্যাডপ্ট করতে পারি। এবার যেমন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন যখন কাজ করে, WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের কোয়েশ্চনার কিন্তু অলরেডি রয়েছে। অনেক স্কলার কিন্তু ওই কোয়েশ্চনারকে ইউজ করে নিজেদের পিএইচডির কাজে অথবা ডিজার্টেশন প্রজেক্টের কাজে। জাস্ট আমাকে কি করতে হবে, রেফারেন্স দিতে হবে, কারণ আমাকে তো অ্যাকনোলেজ করতে হবে যার কাজটা আমি ইউজ করছি। তো আমি অ্যাডপ্টও করতে পারি, ক্রিটিসাইজও করতে পারি, এবং ক্রিটিসাইজ করলে আমি কি পাবো, নিশ্চয়ই গ্যাপস পাবো। সেই গ্যাপসগুলো আমার কাজ করা হবে আমার উদ্দেশ্য। রিভিউ অফ লিটারেচার আমাকে কি করবে, আমার কনসেপচুয়াল এবং থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে বৃদ্ধি করবে, তাই তো? যদি আমি আমার টপিক রিলেটেড ম্যাটেরিয়ালস রিভিউ করি, তাহলে আমার কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বৃদ্ধি হবে, আমার থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বৃদ্ধি হবে, আমি ওখান থেকে কনসেপ্ট ইউজও করতে পারবো, আমি থিওরি যদি ফিট হয় আমি ইউজ করতে পারবো, মেথোডোলজি ইউজ করতে পারবো, এবং এক্সিস্টিং লিটারেচারের যা গ্যাপস রয়েছে সেটা নিয়ে আমি রিসার্চ শুরু করব। স্যার, হ্যাঁ, লিটারেচার আগে শেষ করে নিয়ে আমি তারপরে ডিসকাস করবো। আচ্ছা, এবার রিভিউ অফ লিটারেচার যখন আমাদের হয়ে যাবে, তারপর আমাদেরকে রিসার্চ কোয়েশ্চনস ফর্মুলেট করতে হবে। রিসার্চ কোয়েশ্চনস কি? রিসার্চ কোয়েশ্চনস আর স্টেটমেন্ট অফ প্রবলেমস। সামটাইমস উই এক্সপ্লেইন রিসার্চ কোয়েশ্চনস ইন দ্য স্টেটমেন্ট অফ প্রবলেম, যেটা আমি বলেছিলাম, কিছুটা আমরা স্টেটমেন্ট অফ প্রবলেমে উল্লেখ করে থাকি। রিসার্চ কোয়েশ্চন শুড বি ওয়েল ডিফাইন্ড, ক্লিয়ার, সিম্পল অ্যান্ড স্পেসিফিক সব সময় হতে হবে। এই রিসার্চ কোয়েশ্চন আমি কোথা থেকে পেয়েছি? রিসার্চ কোয়েশ্চন আমি পেয়েছি ফ্রম দ্য রিভিউ অফ লিটারেচার, ফ্রম দ্য গ্যাপস অফ দ্য স্টাডি থেকে আমি রিসার্চ কোয়েশ্চন পেয়েছি। এবার রিভিউ অফ লিটারেচারের আগে যদি কেউ বসিয়ে দেয় রিসার্চ কোয়েশ্চন অথবা অবজেক্টিভ, সেটা হবে না, লজিক্যালি হচ্ছে না সেটা। আমাকে রিভিউ অফ লিটারেচারের পরেই রিসার্চ কোয়েশ্চন দিতে হবে। এই রিসার্চ কোয়েশ্চন যখন আমি ফর্মুলেট করবো, আমাকে সাবধান থাকতে হবে, আমি স্পেসিফিক থাকতে হবে সবসময়। রিসার্চ কোয়েশ্চন স্পেসিফিক থাকতে হবে। রিসার্চ কোয়েশ্চন শুড অলওয়েজ বি ইন কোয়েশ্চন ফর্ম, সবসময় কোয়েশ্চন ফর্মে হতে হবে। রিসার্চ কোয়েশ্চনে যাতে দুটো কোয়েশ্চন একটাতে আমরা না দিই, দুটো যদি কোয়েশ্চন হয় তাহলে আলাদা আলাদা দিই। আমি যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন ইন কলকাতাও বলি, তাহলে আমি সাপোজ একটা কোয়েশ্চন দিলাম, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন ইন কলকাতা। সেকেন্ড রিসার্চ কোয়েশ্চন দিলাম,
হোয়াট আর দ্য কনসিকুয়েন্সেস or impact of domestic violence against women in Kolkata. Domestic violence প্রথম কারণটা জেনে নিলাম আমি। It may be dowry related cases, use of alcohol by alcohol of husband হতে পারে, বিভিন্ন কারণ হতে পারে। এবার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কারণ জানলাম, এটার ফলস্বরূপ কি হয়েছিল সেটা আমি অন্য একটা উদ্দেশ্য রাখলো। ঠিক আছে, এইভাবে আমি সিম্পল রাখবো, ক্লিয়ার রাখবো, স্পেসিফিক রাখবো আমার রিসার্চ কোয়েশ্চন। অবজেক্টিভস, তারপর আমরা জেনারেলি কি ফর্মুলেট করে থাকি অবজেক্টিভস। আবার সেই অবজেক্টিভস গুলো কিন্তু আমরা ইট শুড বি বেসড অন রিভিউ অফ লিটারেচার এন্ড ইট শুড বি বেসড অন ইয়োর অবজেক্টিভস অফ স্টাডি। তোমার অবজেক্টিভস অফ স্টাডি থেকে রিসার্চ কোয়েশ্চনস অথবা রিভিউ অফ লিটারেচার থেকে আমাকে অবজেক্টিভস অফ স্টাডি তৈরি করতে হবে। এবং সবসময় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে অবজেক্টিভ শুড বি ইন অ্যাকশন বার, যেমন টু এক্সামিন, টু অ্যানালাইজ, টু এক্সপ্লোর, এইভাবে আমাদেরকে লিখতে হয় অবজেক্টিভসগুলো। এবং সেই অবজেক্টিভ লেখার সময় আমাদেরকে রিসার্চ কোয়েশ্চন এবং রিভিউ অফ লিটারেচারটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা, এবার অনেক সময় কি হয়, কেউ রিসার্চ কোয়েশ্চনস দিয়ে থাকেন, ফর্মুলেট করেন রিসার্চ প্রপোজালে অথবা ওনার রিসার্চে, হাইপোথেসিস ইউজ করেন না। এটাতে কোনো ভুল নেই, হাইপোথেসিসও আইদার হাইপোথেসিস ইউজ করো অথবা রিসার্চ কোয়েশ্চন, কেউ আবার দুটো একসাথেই করে। ইফ ইউর স্টাডি ইজ এক্সপ্লোরেটরি ইন নেচার, এক্সপ্লোরেটরি মানে ইউ আর গোয়িং টু এক্সপ্লোর সামথিং নিউ, এর আগে এমন কিছু কাজ হয়নি, তাহলে আমি হাইপোথেসিস কিভাবে জানবো? আমি তো হাইপোথেসিস ফর্মুলেট করতে পারবো না। হাইপোথেসিস ফর্মুলেট করতে হলে কিছুটা তো কাজ থাকতে হবে এই এরিয়ার উপর। যদি আমার স্টাডি এক্সপ্লোরেটরি ইন নেচার হয় তাহলে বেটার টু গো ফর রিসার্চ কোয়েশ্চন। রিসার্চ কোয়েশ্চন তৈরি করলে সুবিধা হয়, আর না হলে আমাকে হাইপোথেসিস। এবার হাইপোথেসিস মানে কি? অ্যাজাম্পশন, টেন্টেটিভ অ্যাজাম্পশন, দিজ আর নট ফাইনাল অ্যাজাম্পশন। এই হাইপোথেসিস ফর্মুলেট যখন আমরা, সেটা তো মানে হঠাৎই হচ্ছে না, আমি এই এরিয়ার উপর স্টাডি করেছি, রিভিউ করেছি, কিছুটা বেসিক আইডিয়া হয়েছে, তার জন্য হয়েছে। এবার যদি বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, আমি যদি বলি মৈদুর স্যারের বাড়ির সামনে পান দোকানটাতে বিক্রি কমে গেছে বলে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, সেটা কোনো হাইপোথেসিস হবে না। হাইপোথেসিস তৈরি করার সময় আমার অবশ্যই আমার কিছুটা পড়াশোনা রয়েছে এই এরিয়ার উপর, তারপর আমি হাইপোথেসিস তৈরি করছি। টেন্টেটিভ অ্যাজাম্পশন, হাইপোথেসিস কি করে অ্যাকচুয়ালি, ইট ওয়ার্কস এজ এ টর্চ, মানে এই যে টর্চ লাইট আমরা ইউজ করি, একটু আলো দেখায় আর কি, অথবা কম্পাস আমরা ইউজ করি, আমাদেরকে একটা দিক নির্দেশ করে। ইট প্রোভাইডস ডিরেকশন টু দ্য রিসার্চার। এবার হাইপোথেসিস অনেক ধরনের হয়, জেনারেলি আমরা নাল হাইপোথেসিসের কথা বলে থাকি। নাল হাইপোথেসিস কি বলছে যে এটা হাইপোথেসিস কিন্তু স্টেটমেন্ট ফর্মে থাকে। স্টেটমেন্ট, নাল হাইপোথেসিস বলছে ইট ইজ এ স্টেটমেন্ট দ্যাট সাজেস্ট নো সিগনিফিকেন্ট রিলেশনশিপ অর ইফেক্ট বিটুইন ভেরিয়েবলস। এত সিগনিফিকেন্ট রিলেশনশিপ নেই ভেরিয়েবলসদের মধ্যে। আচ্ছা, এবার আমরা ভেরিয়েবল বলতে কি বুঝি? ভেরিয়েবল মিনস সামথিং হুইচ ভেরিজ, এজ, ইকোনমিক ক্লাস, এই সবগুলোই হলো ভেরিয়েবল, যেটা ভেরি করে, দ্যাট ক্যান বি টেস্টেড, দ্যাট ক্যান বি মেজার্ড। এবার ভেরিয়েবল অনেক ধরনের হয়, জেনারেলি দু ধরনের, ব্রডলি দু ধরনের হয়, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এন্ড ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, আমরা যদি বলি এ কজেস বি, তাহলে এ হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর বি হবে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ঠিক আছে, তো ভেরিয়েবল খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস রিসার্চে। অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিস বলছি, অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিস বলছে যে একটা রিলেশনশিপ রয়েছে এবং বিটুইন অর অ্যামং দ্য ভেরিয়েবলস। আচ্ছা, এবার আমরা যে নেক্সট স্টেপে আসছি, মেথোডোলজি, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। মেথোডোলজিতে আমাদের কি কি থাকবে রিসার্চ প্রপোজালে অথবা আমাদের পুরো প্রসেস অফ রিসার্চে আমরা কি মেথড ইউজ করছি। সুইটেবল মেথডস উল্লেখ থাকতে হবে, স্যাম্পলিংস থাকতে হবে, টুলস অফ ডেটা থাকতে হবে, টাইপস অফ ডেটা থাকতে হবে, ডিলিমিটেশন অফ দ্য স্টাডি, অ্যানালাইসিস অফ ডেটাও কিছুটা আমরা দিতে পারি ওই প্রপোজালে। এবার অ্যানালাইসিস অফ ডেটাও বলতে এখানে আমি যে ডেটাগুলো কালেকশন করব, তারপরে আমি কি মেথড ইউজ করব অ্যানালাইসিসে, সেটা আমরা উল্লেখ করতে পারি। এখনো করিনি,
ভবিষ্যতে করব সেটা আমি অ্যানালাইসিস অফ ডাটা এবং টাইম পিরিয়ড আমাদের স্টাডি বিশেষ করে হিস্ট্রিতে তো টাইম পিরিয়ড মাস না হিস্ট্রিতে টাইম পিরিয়ড দিতে হবে এবং অনেকে পাইলট স্টাডি করে থাকেন কারণ স্যাম্পলিং এক্সাক্ট স্যাম্পল সিলেক্ট করার আগে প্রথম দেখে নেন পাইলট স্টাডি করে নেন পাইলট স্টাডি করলে সুবিধা হয় ডেটা কালেকশন টুলস অফ ডাটা সিলেক্ট করতে স্যাম্পলিং প্রসিডিউরটা সিলেক্ট করতে যাই হোক আমরা যা রিসার্চে প্রপোজ করলাম সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চে কিন্তু সেটা এক্স্যাক্টলি যখন আমি প্র্যাকটিক্যালি রিসার্চ করতে যাব সেটা নাও হতে পারে এর জন্য আমি পার্সোনালি বিশ্বাস করি সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চকে সবসময় ওপেন করে রাখা উচিত রিসার্চ মানে যে রিসার্চ করছে ওকে লিবার্টি দিতে হবে একটু ফ্লেক্সিবিলিটি থাকা উচিত কারণ গ্রাউন্ড লেভেলে যাওয়ার পর কি হবে সেটা একমাত্র রিসার্চারই বলতে পারে বিশেষ করে সেনসিটিভ ইস্যুগুলো নিয়ে যারা রিসার্চ করছেন ডেটাগুলো কিভাবে কালেক্ট করবে প্র্যাকটিক্যালি মেথডোলজি অল্প চেঞ্জ হতে পারে বাট এখানে যারা এক্সপার্ট ওরা বুঝে নেবেন যে রিসার্চার কিভাবে করতে যাচ্ছেন কোন মেথড ইউজ করছেন কি টুলস অফ ডেটা কালেকশন ইউজ করছেন এবার suitable method এটা ডিপেন্ড করবে নেচার অফ ইয়োর স্টাডি দেয়ার আর ডিফারেন্ট মেথডস অফ রিসার্চ ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস বিভিন্ন ধরনের হয় হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ হিস্ট্রিতে আর্কাইভাল রিসার্চও বলা হয় থাকে আমার বেসড অন মাই স্টাডি আমি কি করব সুইটেবল রিসার্চ মেথডস ইউজ করব শুধু একটাই যে ইউজ করব তা নয় ইভেন আই ক্যান ইউজ মিক্সড মেথড অলসো আজকাল কিন্তু মিক্সড মেথডে রিসার্চ বেশি করা হয়ে থাকে একটা মেথড দিয়ে রিসার্চ করা আজকাল সম্ভব হচ্ছে না তাই আজকাল আমরা মিক্সড মেথডে রিসার্চ করি সামটাইমস উই অলসো ইউজ ট্রাইঅ্যাঙ্গুলেশন কারণ এক মেথডে আজকাল সম্ভব হয় না এবং যেমন টুলস অফ ডেটা কালেকশন যারা ডিফারেন্ট টুলস অফ ডেটা কালেকশন যেমন ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে সেটা হতে পারে সেটা থ্রু কোয়েশ্চনারি হতে পারে শিডিউল হতে পারে বাই অবজারভেশন হতে পারে সেটা পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন হতে পারে নন পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন হতে পারে যাই হোক আমি যে টুলসটা ইউজ করতে যাচ্ছি বা করব সেটা আমাকে এখানে মেনশন করতে হবে whether it is schedule whether it is questionnaire whether it is observation যেটাই আমি ইউজ করব সেটা আমাকে মেথডোলজি পোরশনে মেনশন করতে হবে তারপর টাইপস অফ ডেটা কি ডাটা আমি ইউজ করব কোন ধরনের ডাটা whether I will be using primary data or whether I will be using secondary data generally primary data বলতে আমরা ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশন বুঝি পার্টিকুলারলি ইন সোশ্যাল সায়েন্সে আমরা কি করি ফিল্ডে যাই সার্ভে করি আমরা এখান থেকেই যাদেরকে ইনভেস্টিগেট করছি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি ওরা রিপ্লাই দিয়ে এটাই আমার কাছে প্রাইমারি ডেটা হয়ে গেল সেকেন্ডারি ডাটা জেনারেলি আমরা বুকস জার্নালস আর্টিকেলস রিপোর্ট সেগুলোকে সেকেন্ডারি ডাটা কনসিডার করে থাকি কিন্তু সেটাও কিন্তু ডিপেন্ড করবে বেসড অন দ্য নেচার অফ ইউর স্টাডি কারো প্রাইমারি ডাটা কারো কাছে সেকেন্ডারি কারো সেকেন্ডারি ডাটা কারো কাছে প্রাইমারি ডাটা সাপোজ লিটারেচারে কেউ যদি রবীন্দ্রনাথ টেগোরের নোবেল নিয়ে কেউ রিসার্চ করছে তাহলে রবীন্দ্রনাথ টেগোরের নোবেল ওনার কাছে প্রাইমারি ডেটা হয়ে যাবে কিন্তু যারা বিশেষ করে সোশ্যাল সায়েন্সে আমরা বা পল সায়েন্সে আমরা করছি তাদের কাছে বুকস জার্নালস এগুলো সেকেন্ডারি ডাটা তো সেটা ডিপেন্ড করবে আমার নেচার অফ স্টাডির উপর তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে এখানে উল্লেখ করতে হবে তারপরে যেটা বলেছিলাম আমি প্রথম দিকে ডিলিমিটেশন অফ দ্য স্টাডি কারণ আমার জন্য এটা পসিবল না টপিকটা খুব বাস্ট করে পড়া বিশাল বড় এরিয়া নিয়ে রিসার্চ করা সেটা সেই এরিয়াটা ইট মে বি জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া অর ইট মে বি সাবজেক্ট এরিয়া সেটা সাবজেক্ট এরিয়াও হতে পারে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াও হতে পারে সেটাকে আমাকে ডিলিমিট করে একটু ছোট্ট করতে হবে না হলে পসিবল না আমার জন্য কেন সেটা টাইম টেবিলের ব্যাপার রয়েছে যদি ইনস্টিটিউশনে রিসার্চ হয় 4-5 বছরে আমাকে পিএইচডি জমা দিতে হবে 5-6 বছরে আজকাল মনে হচ্ছে যদি ফান্ড রিলেটেড কোনো প্রজেক্ট হয়ে থাকে সেটা টাইম টেবিল নির্দিষ্ট দিয়ে থাকে হ্যাঁ তারপর ম্যান পাওয়ারের উপর ডিপেন্ড করছে তাই এখানে আমাকে ডিলিমিটেশন করতে হবে এবং সেটার জাস্টিফিকেশনও দিতে হবে ডিলিমিটেশন করব এবং কেন করছি সেটার জাস্টিফিকেশন আমাকে উল্লেখ করতে হবে তারপর এখানে আমরা মেনশন করতে পারি অ্যানালাইসিস অফ ডাটা আমি এই যে ডেটাগুলো কালেক্ট করার পর এই ডেটাগুলো আমি কোন মেথডে অ্যানালাইসিস করব ইট মে বি টেক্সচুয়াল অ্যানালাইসিস ইট মে বি বাই সিম্পল টেবুলেশন ডায়াগ্রাম এইসবের মাধ্যমে হতে পারে অথবা
ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন যদি করে থাকি আমরা, তাহলে টেক্সচুয়াল ফর্মেই হবে, অথবা আমরা যদি কোয়ান্টিটেটিভ কোনো ডেটা পেয়ে থাকি সেটা আমরা আজকাল SPSS এর মাধ্যমে করতে পারি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্যাকেজ ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ। যাই হোক, যেটাই আমরা করব সেটা কিন্তু আমাদেরকে রিসার্চ প্রপোজালের মেথোডোলজি পোর্শনে আমাদেরকে দেখাতে হবে। তারপর টাইম পিরিয়ড অফ স্টাডি, এবার যে বিষয় নিয়ে আমি গবেষণা করছি, যদি সেটা হিস্ট্রিতে আমি দেখি ম্যাক্সিমাম টাইমে সেটা একটা টাইম পিরিয়ড দিয়ে থাকেন ওনারা, যেহেতু হিস্টোরিক্যাল রিসার্চে একটা টাইম পিরিয়ড, ডেসক্রিপটিভ রিসার্চেও সেটা হতে পারে, টাইম পিরিয়ড দেওয়াটা বেস্ট। টাইম পিরিয়ড রিলেক্ট করতে হবে, এবং যদি পসিবল হয় পাইলট স্টাডি। পাইলট স্টাডি মানে কি, আমি স্যাম্পল সিলেক্ট করে নিলাম, আমি টুলস অফ ডেটা কী নিয়ে আমি ডাটা কালেক্ট করবো সেটাও সিলেক্ট করে নিলাম। এবার আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখুন যে ফিজিবিলিটি জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন রিসার্চ। প্র্যাকটিক্যালি ফিজিবল হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমাদের পাইলট স্টাডি করা দরকার। আমি যাব ফিল্ডে গিয়ে আমি চেষ্টা করব ইন্টারভিউ নেওয়ার, বা যেটা আমি করতে যাচ্ছি। পাইলট স্টাডি করলে কী হবে, রিসার্চার ফাইনাল টুলস অফ ডাটা, ফাইনাল মেথডস এগুলো সিলেক্ট করতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে স্টেপ কি হয়, আমরা টেন্টেটিভ চ্যাপ্টারাইজেশন দিয়ে থাকি। টেন্টেটিভ চ্যাপ্টারাইজেশন ইট শুড বি বেসড অন দ্য অবজেক্টিভ অফ ইউর স্টাডি, আর এটাই ডিপেন্ড হাউ ইউ উইল রিপোর্ট ইউর স্টাডি ইজ রিফ্লেক্টেড ইন চ্যাপ্টারাইজেশন। আমরা যখন প্রপোজাল বানালাম, তারপরে তো প্র্যাকটিক্যাল রিসার্চে যাব, তারপর এই রিসার্চটা আমি কিভাবে রিপোর্ট করব, যদি থেসিস হয় অথবা বই আকারেও যদি করি, যেভাবেই হোক এটাই কিন্তু রিফ্লেক্ট করবে আমার চ্যাপ্টারাইজেশনে। তারপর আমরা সবাই জানি আমাদের প্রপোজাল হোক আর যে কোনো কাজ হোক, একাডেমিক শেষে আমরা কি দিয়ে থাকি, রেফারেন্সেস দিয়ে থাকি, অর্থাৎ যে লিটারেচার আমরা ইউজ করেছি আমাদের স্টাডিতে, মেইন বডিতে তো আমরা দেবো। এবার রেফারেন্স যে স্টাইলে দিচ্ছেন, কেউ APA স্টাইলে, কেউ MLA স্টাইলে, কেউ চিকাগো স্টাইলে, যে স্টাইলে দিচ্ছেন সেই একই ইউনিফর্ম স্টাইল ফলো করতে হবে আমাদের। হঠাৎ আমি দিলাম APA স্টাইলে আবার MLA স্টাইলে, সেটা হবে না, ইউনিফর্ম স্টাইলে আমাদেরকে রেফারেন্স দিতে হবে। এবং প্রপোজালে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমরা যদি রেফারেন্সেস পরে ইন্ডিকেটিভ বিবলিওগ্রাফি বলে যদি আরও কিছু লিটারেচারের রেফারেন্স দিতে পারি, এর মানে হলো ইন্ডিকেটিভ বিবলিওগ্রাফি হলো আমি আমার কাজে যে প্রপোজাল তৈরি করলাম, আমি যে রেফারেন্সগুলো দিচ্ছি ইন্ডিকেটিভ বিবলিওগ্রাফিতে, সেগুলো আমি এখনো ইউজ করিনি, বাট ইফ আই গেট চান্স, আমাকে যদি সিলেক্ট করা হয়, চান্স পেয়ে থাকি প্রজেক্টের জন্য অথবা আমার PhD কাজের জন্য, তাহলে এই কাজ লিটারেচারগুলো আমি আমার স্টাডিতে ইউজ করব। তাই রেফারেন্সেস পরে ইন্ডিকেটিভ বিবলিওগ্রাফি বলে একটা সেকশন আমরা রাখতে পারি। সো দিস ইজ ইন ব্রিফ অল অ্যাবাউট দ্য স্টেপস অফ রিসার্চ প্রপোজাল। এবার আমরা সবাই মিলেমিশে ডিসকাস করব, আমিও শিখবো আপনাদের কাছ থেকে, আমি যা জানি আপনাদেরকেও কনভে করব। আবার প্রত্যেকটা স্টেপ নিয়ে আমরা যদি ডিসকাস করি অনেকটা, যেমন শুধু স্যাম্পলিং নিয়ে ডিসকাস করলে অনেক ডিসকাশন করা যায়, তো সেগুলো আরও রয়েছে। 6-7 দিনের ওয়ার্কশপ, যারা স্পিকার রয়েছেন ডিটেলস আলোচনা করবেন আমি আশা করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাই টাইম দেওয়ার জন্য, অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আর আমার বাংলার জন্য ক্ষমা প্রার্থী।